한번 합시다. And handshake. 우리 대표님은 대한민국 국민들한테 매우 유명한 분인 거 아시나요? And Mr. Hasadis, you're very popular in Korea. Do you know that? It's good. 네. 대한민국에서 바둑 기사로 유명한 분이 이 커서비스 대표께서 만들어 놓은 알파고에 지는 바람에 대한민국 국민들이 엄청난 충격을 받았습니다. One of our greatest Paduk champions, Mr. Isidore, lost to AlphaGo 10 years ago, and so many Koreans were in shock. He also won a very important game. Yes. 그렇죠. The only person to defeat AlphaGo. Yes. 아무도 못 이기는 단한 Yes, I guess nobody else defeated No, AlphaGo. ever. 이제는 바둑 영역에서는 알파고를 아무도 못 따라가겠죠. So I guess now nobody can beat AlphaGo in Paduk. Now it's difficult, I think. Yes. 이제는 굉장히 어렵습니다. 이건 인공지능의 지원을 받아서 바둑을 두더라도 비슷하겠죠. And I guess even if we were to get assisted by AI, Then maybe it's possible. Yes, with human plus AI, with against the AI, it's possible. 네, 사람과 AI가 합해져서 AI를 대항한다는 가능성도 있을 가능성이 것으로 뭐예요? 보입니다. 기술에 대한 자신감 여전하시군요. so you have a great trust in technology. I do. Yes, I think it will be very beneficial for the world if it's used in the right way. 네, 그렇습니다. 그래서 정말로 올바르게 사용된다면 정말 전 세계 인류에게 큰 혜택이 있을 것으로 보입니다. 그렇죠. 이게 우리도 이제 인공지능에 관심도 많고 또 국가적으로 투자도 많이 하는데 이게 과연 제대로 인류의 복지 양성에 도움이 되는 방향으로만 갈 건지 아니면 인간에 대한 공격으로 또는 인류에 대한 평화를 해치는 방향으로 갈지 그건 정말 알 수 없는 것 같습니다. Yes, my government also has great interest in artificial intelligence, and my government is heavily investing in this field. But we are not sure if the development of AI will flow only in the direction of increasing and benefiting the welfare of all people, or if it will develop in the direction of attacking and destroying the peace. Yeah, it's very important for me to see AI being used for things like science and medicine. This is why I worked my whole career, 30 years now, doing AI, 15 at DeepMind. It's why we did AlphaGo, was to prove the technology could do something very interesting and can learn how to play Go, but also invent new ideas, like Move 37 in Game 2, some new original ideas. This is what we need for science and medicine to find cures for diseases. This is what I work on with AlphaFold, of course, the next thing that AlphaGo inspired. And that's what I hope AI is going to be used for. This is what I'm trying to work on. But you're right, there are also challenges. 네, 맞습니다. 정말 중요한 주제를 말씀해 주셨는데요. 저는 정말로 AI가 과학의 증진과 또 의료 분야에서 적극 활용되어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 정말 AI 연구에 제 30년 커리어를 바친 이유이기도 합니다. 그래서 정말 15년 동안 딥마인드에서 저희가 알파고도 개발을 했고요. 알파고를 통해서 알 수 있었던 것은 저희가 기술에 대한 검증을 할 수가 있었습니다. 기계 스스로가 학습하고 그다음에 바둑에 대한 기술을 배우고 더 나아가서는 더 어려운 난제들을 해결할 수 있는 그런 역량의 그 시초가 되는 게 알파고였다고 생각을 합니다. 그리고 나서 이것에 대한 배움을 저희는 과학과 의료 분야로 확대를 해 나가고 싶었고요. 그 대표적인 예가 바로 질병에 대해서 보다 더 자세히 알 수 있는 알파폴드의 개발이었습니다. 그래서 말씀하신 대로 AI는 무궁한 잠재력도 있지만 또 한편에는 또 여러 가지 리스크와 또 고민해야 될 부분이 분명히 있습니다. 지금 제미나이 공개된 제미나이 프로그램을 저도 자주 활용을 하는데 그 제미나이가 가끔씩은 시키지 않은 일을 한다고 하던데 그 문제는 어떻게 뭐 일종의 버그인가요? 아니면 어떤 건가요, 그게? So we all know Gemini, your program, which is now public, and I often use it as well. But I have heard from people that sometimes Gemini does some work that you have not ordered it to do. Is this a bug or is this natural? Well, first of all, I'm really pleased the president uses Gemini. Of course, Gemini is our main
language system. It's very popular in Korea. We have many Koreans on the team, so we try to make sure it's very good for Korean language, for example. So it's great to see the popularity. But yes, sometimes these foundation models can be working on other things, maybe if your instructions is not specific enough. So we have to make sure that the systems follow the guardrails we give them. This is one of the challenges with powerful AI systems. Now we're building agent systems that can do things themselves, and eventually we'll get to AGI. One of the big risks is to make sure they stick to the guardrails humans give them. 네, 먼저 대통령님께서 제미나이를 사용하신다니 정말로 반갑고 기쁘게 생각을 합니다. 네, 제미나이는 저희 구글 딥마인드가 개발한 대표적인 이 언어 모델입니다. 그래서 한국에서도 굉장히 많은 사용자들이 사용하고 있는 인기의 AI라고 생각을 하고요. 또 저희 팀에도 한국 분들이 많이 있다 보니까 또 한국어를 현지화하는 데 많은 노력을 기울였던 저희의 AI입니다. 말씀하신 대로 파운데이션 모델이라는 것이 저희가 내놓는 지침이 정확하지 않으면 약간 다른 방향으로 갈 수가 있습니다. 그래서 AI를 사용하고도 개발할 때 굉장히 중요한 게 이런 적절한 안전장치, 저희가 가드레일이라고 부르는데요. 이것을 반드시 탑재를 해야 됩니다. 앞으로 AI가 더 강력해지면은 저희가 에이전트 AI라고 부르는 AI 자율성도 부여가 되게 되고요. 더 나아가서는 저희가 범용 인공지능이라고 부르는 AGI 시대가 도래를 하는데요. 그럴 때는 정말 저희가 통제할 수 있는 이런 안전 장치들이 반드시 필요합니다. 곧 이제 AGI 시대를 또 지나서 그 다음에 거의 ASI 시대로. 깔끔하게 그죠? 지금부터 제481주년 시궁자께서는 지정된 위치로 이동해 주시고 참석자 여러분께서는 정숙해 주시면 감사드리겠습니다. 네. 박정민 선수님 일시 발시하십시오. 이시 1번. 지금 95세거든요. 삼실동 반대 이것도 손대면 안 되는구나. 근데
하시는 거 아니에요? 설명은. 자, 회장님 이쪽으로 오세요. 카메라 시켜드릴게요. 네, 오늘 시공해설을 통해 같이 박수 한번. 네. 감사합니다. 지금부터 충무공 이순신 장군 탄신 제481주년 기념다리를 거행하겠습니다. 모든 재관 재배하겠습니다. 조헌관 분양하겠습니다. 조헌예를 행하겠습니다.
주권 충문을 읽겠습니다. (2026년 4월 28일) 충무고 이순신 장군 탄신 제481주년을 맞이하여 삼가 공의 영전에 아뢰옵니다. 임진왜란의 위기 속에서도 뛰어난 지략과 애국심으로 나라를 구하신 높은 은공을 추모하여 온 결의의 정성을 모아 제전을 올리옵니다. 부디 받아 주시옵소서. 충무공 후손 대표가 아헌례를 행하겠습니다. 시민재관이 종언례를 행하겠습니다.
모든 죄관 제배하겠습니다. 대통령께서 헌화 분양하시겠습니다. 모두 일어서 주시기 바랍니다. 몸이 불편하신 분은 앉은 채로 예를 갖춰 주시기 바랍니다. 일동 묵념 바로 내빈 여러분께서는 자리에 앉아주시기 바랍니다. 다음은 현충사 청소년 국가유산 지킴이 학생 대표가 헌화하겠습니다.
다음은 대통령께서 인사 말씀이 있겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 그리고 이 자리에 함께해 주신 자랑스러운 충무공 이순신 장군의 후손 여러분, 오늘은 충무공 이순신 장군 탄신 481주년이 되는 해입니다. 이순신 장군의 정신과 숨결이 깃든 이곳 현충사에서 여러분과 함께 다례를 올리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 특별히 오늘 이 행사를 정성껏 준비해 주신 덕수이시 충무공파 이종학 회장님을 비롯한 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 우리 국민 모두가 잘 알고 계신 것처럼 충무공 이순신 장군은 우리 민족의 영원한 영웅이십니다. 장군께서는 항상 미래를 내다보며 대비에 만전을 기하셨습니다. 임진왜란이 발발하기 전부터 거북선을 건조하고 실전 훈련을 실시하며 전쟁에 철저히 대비하셨습니다. 전쟁 중에는 치밀한 전략과 탁월한 지휘력으로 세계 해전사의 유례를 찾을 수 없는 위대한 승리의 신화를 쓰셨습니다. 만일 충무공 이순신 장군이 안 계셨다면, 장군의 탁월한 해안과 지휘력이 없었다면 어쩌면 우리는 암울한 세상을 살아가고 있을지도 모를 일입니다. 구국의 영웅인 충무공 이순신 장군을 기리는 오늘, 우리가 처한 현실과 우리가 헤쳐나가야 할 시대적 사명을 다시 한번 가슴 깊이 새기게 됩니다. 이순신 장군께서 사선을 넘나드는 전장 속에서 연전연승의 신화를 써 내려갈 수 있었던 비결은 다른 데 있지 않습니다. 생 즉 사, 사 즉 생. 죽음을 각오하고 오직 이 나라와 백성의 안전을 지켜내야 한다는 준엄한 소명의식과 애민정신으로 무장해 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 턱없이 부족한 자원에도 불구하고 절망 속에서도 군사와 백성을 하나로 모아 막강한 화력을 보유한 상대와의 전투에서 이기고 풍전등하의 나라를 구할 수 있었습니다. 오늘날 우리가 마주하고 있는 현실 또한 그 시절의 파고만큼이나 높고 거셉니다. 급변하는 국제 질서는 한 치 앞도 예측하기 힘든 불확실성을 낳고 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 물가 불안은 우리 경제와 국민의 삶에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 이순신 장군께서 국난에서부터 나라를 구해냈던 것처럼 지금의 이 위기를 함께 극복해 나가는 것이 우리에게 주어진 소명일 것입니다. 외부에서 불어오는 거센 풍랑을 이겨내려면 내부에서 흔들리지 않는 강한 결속력은 필수입니다. 제 아무리 큰 위기도 우리 국민들이 한 마음으로 힘을 모아 나간다면 얼마든지 이겨낼 수 있습니다. 이순신 장군께서 불과 13척의 배로 10배가 훨씬 넘는 왜군 함대를 격파할 수 있었던 것도 장군부터 병사와 백성들에 이르기까지 모두가 한마음으로 똘똘 뭉쳤기에 가능한 일이었습니다. 우리 국민주권정부는 이순신 장군의 정신을 등불 삼고 국민 통합의 강한 힘을 원동력 삼아 국난 극복을 위해 전력을 다할 것입니다. 아울러 지금의 위기를 새로운 도약의 기회로 반드시 바꿔낼 것입니다. 성장의 결실이 국민 모두에게 고루 돌아가는
상생의 구조를 정착시키고 특권과 방치기 용납되지 않는 공정한 사회를 만들어 사회적 신뢰를 회복하겠습니다. 에너지 전환의 속도를 내고 대한민국이 인공지능을 비롯한 첨단 기술 분야에서 세계를 선도하는 국가로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중해 가겠습니다. 위대한 우리 대한 국민들과 함께 지금의 이 위기를 이겨내고 더 부강하고 더욱 공정한 대한민국, 국민 모두가 행복한 나라를 향해 흔들림 없이 나아가겠습니다. 다시 한번 충무공 이순신 장군께 깊은 존경과 감사의 마음을 바치며 국민 여러분 모두의 가정에도 늘 건강과 행복이 함께하기를 기원합니다. 고맙습니다. 이상으로 충무공 이순신 장군 탄신 제481주년 기념대회를 모두 마치겠습니다. 오늘 다리악을 연주해 주신 국립국악원 정악단원 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 내빈께서는 대통령께서 이석하실 때까지 자리를 지켜주시기 바라며 대통령께서 이석하신 후 자유롭게 참배하여 주시기 바랍니다. 각 당 대표님의 말씀을 듣고 대통령님의 화쟁의 말씀 후 네, 먼저 우리 서왕진 조국혁신당 원내대표님의 인사 말씀이 있겠습니다. 예, 조국혁신당 원내대표 서왕진입니다. 대통령님 먼저 귀한 자리에 초청해 주셔서 감사드립니다. 아직 이재명 정부 취임 1년이 채 되기 전입니다만 한 2, 3년은 열심히 뛰어온 것처럼 그런 큰 변화를 체감합니다. 코스피 6,500선 돌파, 방위산업 수출 강국 도약, 또 구글의 첫 해외 AI 캠퍼스 유치 등 경제 분야에서 특히 의미 있는 진전이 있었습니다. 국민께 다시 희망을 보여주신 점에 대해서 깊이 감사드립니다. 조국혁신당은 국민 주권 정부를 함께 만든 정당입니다. 이재명 정부를 우리의 정부로, 대통령님을 우리의 대통령으로 생각합니다. 그렇기에 책임감을 가지고 말씀드리겠습니다. 전쟁으로 인한 고육과 지속과 물가 상승으로 서민 부담이 큽니다. 이에 정부가 고육과 피해 지원금 등 긴급 조치를 신속히 시행한 점은 시의적절했고 꼭 필요한 조치였다고 생각합니다. 그러나 이번 고유가 상황은 다른 한편 석유, 가스 등 화석연료 수입에 과도하게 의존하고 있는 우리 에너지 안보의 구조적 취약성도 보여주고 있는 것 같습니다. 그런 의미에서 정부의 국정 과제이기도 한 재생에너지 중심 에너지 대전환도 더 속도감 있게 추진해 주셨으면 좋겠습니다. 지역 통합과 국가 균형 발전에 대해서도 한 말씀 더 드리겠습니다. 전남 광주 통합특별시를 비롯해 앞으로 각 지역에서 추진될 지역 통합은 수도권 일극 체제를 극복하고 지역이 스스로 미래를 설계하기 위한 국가 균형 발전의 중요한 밑거름이 될 것입니다. 행정 통합의 모델이 될 전남 광주 통합특별시의 성공을 위해서
반도체 팹의 설치와 같은 첨단 산업의 실질적 유치와 재정 집행의 자율성을 높일 수 있는 교부금 비중 확대 등의 지원 정책이 확고히 뒷받침되어야 합니다. 대통령님의 꼼꼼한 점검과 추진을 요청드리겠습니다. 5국 3특이라는 국가적 차원의 균형 발전 전략과 함께 수도권 내의 불균형 문제도 함께 살펴주시기를 요청드리겠습니다. 특히 안보를 이유로 희생하고 있는 경기 북부와 평택 등 지역을 간과해서는 안 됩니다. 대통령님께서도 말씀하셨듯이 특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 합니다. 평택의 경우 시민들은 미군 기지 이전, 해군 이함대 유치 등 국가 안보를 위해 큰 희생을 수십 년째 감내하고 있습니다. 특히 미군 이전에 따른 평택 지원 특별법이 마련되어 있지만 기지 이전과 연계된 특별 지원은 아직은 좀 제한적이다라는 평가가 있습니다. 특히 제도 역시 한시법으로 운영되고 있어서 연장을 반복하고 있는데 이제는 한시적 연장에 의존할 것이 아니라 좀 더 안정적인 상시법으로 전환이 필요하다고 생각합니다. 역시 대통령님의 확실한 관심과 지원을 당부드리겠습니다. 국가 균형 발전의 성공이 곧 국민 주권 정부의 성공이라고 생각합니다. 우리 국민 주권 정부가 국민의 삶을 바꾸는 성공한 정부가 될 수 있도록 조국혁신당도 끝까지 함께하겠습니다. 감사합니다. 불안한 국제 정세 속에서도 또 국내 충격을 최소화하기 위해서 대통령님께서 다방면에 노력을 하신 것에 대해서도 깊은 감사를 드리겠습니다. 이렇게 마주하고 보니 또 지난 2년 전 윤석열 정권에 맞선 연대로부터 또 작년 내란에 맞서 강장에서 함께했던 과정들이 떠오릅니다. 우리는 굳건한 연대 연합으로 폭거를 막고 또 민주공화국을 지켜냈습니다. 고 김대중 대통령께서 통합은 70을 주고 30을 갖는다는 마음으로 해야 가능하다고 말씀하신 바가 있습니다. 당시 당 대표로서 또 민주주의 수요를 위해 결단하셨던 이 대통령님의 선택도 그와 다르지 않을 것이라고 생각합니다. 국민주권 정부가 출범하고 또 대한민국이 정상의 길로 접어들고 있습니다. 대한민국이 다시는 뒷걸음치지 않도록 내란 청산을 마무리하고 또 사회 대개혁으로 힘차게 나아가야 합니다. 그것이 지난 겨울 민주주의를 지킨 국민에 대한 도리라고 생각합니다. 저는 일상적인 굳건한 연대 연합이 필요하다고 생각합니다. 현안과 관련해서 몇 가지만 말씀드리겠습니다. 먼저 최근 대통령께서 부동산 정상화 의지를 밝히신 것에 대해서 깊이 공감을 합니다. 구체적인 반복론은 정부와 진보당이 다소 좀 차이는 있겠지만은 조세형 등성 회수는 물론 매물 잠김 등 부동산 거래를 왜곡하는 장기 보유 특별 공제는 반드시 개편돼야 할 것입니다. 대통령께서 초고가 주택의 보유세 부담 현실화, 또 기업의 비업무용 토지 가다 보유도 지적하신 바가 있습니다. 진보당도 이미 여러 내용을 담은 종합부동산세법 개정안을 발의했고 또 앞으로도 관련법 개정안을 계속 이렇게 추진할 계획입니다. 그리고 최근 전월세 시장 불안이 매우 커지고 있습니다. 집값 안정화 성과에 이어서 서민의 주거 안정에 정책 방향이 맞춰져야 합니다. 공공임대주택 공급을 획기적으로 늘리고 또 임차인의 권리를 보장하는 방안을 정부가 적극적으로 제시해 주시면 고맙겠습니다. 다음으로 그 개정 노조법이 현장에 시급히 안착하도록 정부가 적극적으로 나서주기를 부탁드리겠습니다. 노조법 개정안이 통과됐는데도 여전히 원청교섭을 요구하며 파업을 해야 합니다. 심지어 그 과정에서 화물노동자가 목숨을 잃는 비극까지 있었습니다. 나중에 어느 정도 바로잡긴 했으나 화물연대 노동자가 개인 사업자라는 노동부의 간성적 대응은 매우 유감스럽습니다. 현재 민주노총에서만 500여 개의 사업장에서 원청교섭을 요구했지만 그 실제 교섭에 응하겠다는 그 답한 곳은 40여 곳에 불과합니다. 사용자성 인정을 노동위원회에 넘기기만 해서는 안 될 것이고 당국이 노조법 개정 취지에 맞게 적극적인 역할을 해줄 것을 우리 대통령님께 당부를 좀 드리겠습니다. 예. 진보당은 국정 운영에 책임 있는 동반자로서 앞으로 역할을 다할 것을 약속드리면서 이 자리에 함께하신 대표님과 의원님들께서도 함께 힘을 모아주기를 당부드리겠습니다. 예, 감사합니다. 네. 예, 기억신당 원내대표 천하람입니다. 오늘 대통령님 또 이렇게 좋은 식사 자리 초대해 주셔서 감사합니다. 저도 드리고 싶은 말씀 많지만 한 두 가지 정도만 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 그 전남 광주 통합 예산 그 지원 문제고요.
두 번째는 교사 소송 국가 책임제 문제입니다. 이제 첫 번째 전남 강주 통합 예산 같은 경우에 이번에 추경 그 심사 과정에서 통합의 필수적인 예산 573억이 전액 삭감이 됐습니다. 이게 뭐 통합한다고 해서 뭐 정말 뭐 불필요한 걸 넣어놓은 예산이 아니고 행정망 같은 거 꼭 필수적인 거 통합하고 뭐 건축물 대장이나 이런 공부 같은 것들을 정비하는데 꼭 필요한 예산이었는데 이게 전액 삭감이 됐고 지방채를 내서 해라 이런 식으로 중앙정부에서 이야기를 하다가 요즘은 반응이 너무 안 좋으니까 공자기금 빌려줄 테니까 그걸로 해라라고 지금 가고 있습니다. 근데 저는 이렇게 우리가 이제 이재명 대통령께서 굉장히 이제 주요 5급 3특 아젠다로 이제 하신 거고 적극적으로 전남하고 광주 이렇게 결혼해라라고 이렇게 주선하셨는데 막상 결혼하고 나니까 결혼 비용은 알아서 해라라고 하는 거는 저는 좀 안 맞지 않나라는 생각을 합니다. 그래서 이 부분은 중앙정부 예산으로 꼭 필수적인 통합에 소요되는 제반 절차는 좀 지원해 주시는 게 맞지 않나 싶고 이미 전남과 광주의 광역단체장들도 적극적으로 요청드리고 있으니까 이 부분 대통령께서 꼭 살펴봐 주셨으면 좋겠습니다. 이게 단순히 전남과 광주만의 문제가 아니고 행정통합에 관심이 있는 뭐 충남과 대전이라든지 대구와 경북에 계시는 많은 분들께서도 중앙정부의 행정통합과 관련한 어떤 의지를 또 이렇게 엿볼 수 있는 대목이니만큼 꼭 신경 써주시기를 부탁드리겠습니다. 다음은 교사소송 국가 책임제입니다. 대통령께서도 어제 이제 소풍이나 뭐 이렇게 수련회, 뭐 이렇게 뭐 수학여행 이런 거 말씀하시면서 이런 부분은 굉장히 중요하다라고 말씀 주셨는데 이게 구덕이 무서워서 장 못 담근다라기보다는 제가 여러 선생님들 말씀 들어보니까 구덕이 무서운 게 아니라 이게 장 담그다가 장독이 깨졌을 때 일선 선생님들이 독박 책임을 지는 게 이게 문제다라는 이야기들을 많이 하시거든요. 그러니까 저도 최근에 뭐 초등학교에서 점심시간에 축구도 못하게 하는 문제, 뭐 운동회 못하는 문제, 수련회 소풍 못 가는 문제 계속 말씀드리고 있는데 이게 핵심은 그렇습니다. 악성 민원이 들어왔을 때 그 누구도 방패 역할을 해주지 않고 일선 교사들이 민원을 응대해야 되고 조금의 사고라도 발생해서 뭐 고소고발 들어오고 민사소송 들어오고 했을 때 그 누구도 도와주지 않고 선생님 보고 알아서 대처해라 라고 하고 있는 어떤 이 제도의 문제가 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 대통령께서 일선 선생님들이 민원을 받지 않고 신경 안 써도 되는 이 민원 처리 시스템의 문제, 그리고 사고가 발생했을 때 선생님들이 경찰서, 법원 다닐 필요 없게 하는 교사소송 국가 책임제를 한번 이번에 추진해 주신다면은 저는 우리 교육 현장이 대통령님의 어떤 말씀처럼 훨씬 더 활기차고 우리 학생들이 보다 다양한 성장의 기회를 누릴 수 있게 될 것이다라고 생각합니다. 그래서 요 두 가지 전남 광주 통합 예산 그리고 교사소송 국가 책임제 부분 이거 말고도 드리고 싶은 말씀이 너무 많은데 또 밥을 또 앞에 두고 또 저희가 말이 너무 길어지면 안 되기 때문에 이 정도 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 사회민주당 대표 한창민입니다. 사실 대통령님께서 민생 구석구석 국민의 삶을 잘 살피고 있기 때문에 잘한 일에 대해서는 별도로 언급하지는 않겠습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 빛과 그림자가 존재하는 대한민국이기 때문에 그 그늘에 대해서 잠깐 몇 가지 현안에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 대통령님이 국정원 운영을 하는 과정에서 사실 구석구석을 살피면서 업무 지시를 하다 보니까 정책적 효능감은 매우 높습니다. 그런데 다른 한편에서는 대통령님의 입을 바라보고 움직이는 상황이 발생하다 보니 대통령님이 직접 언급하지 않은 부분에 대해서는 필요한 의제나 정책적 과제들이 좀 뒤로 밀리는 건 아닌가 이런 우려가 있습니다. 그래서 관계부처에서 대통령님이 중시해서 말씀드리는 것은 반드시 해야 될 일들이고 절박한 문제이긴 하지만 그 외에 대통령님이 모든 것들을 살필 수 없는 한계가 있기 때문에 관계부처에서 관계기관에서 정말 중요한 의제들 귀를 열고 대통령님 말씀이 없더라도 적극적으로 적극 행정을 임할 수 있도록 한 번 더 살펴주시기를 부탁드립니다. 그리고 몇 가지 대통령님과 저희 정당들이 함께 논의해야 될, 그다음에 대응해야 될 과제 몇 가지를 좀 더 말씀을 드리겠습니다. 먼저 거대 플랫폼 쿠팡 관련한 사안입니다. 미국 정부와 일부 정치권에서 실제로
우리의 경제 주권과 사법 주권을 훼손하는 일들이 벌어지고 있습니다. 이렇게 하다 보니까 외교 상황과 결부돼서 정부에서 적극적인 노력을 하는데 한계가 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 쿠팡 문제는 그냥 이대로 방치할 수 있는 문제는 아닙니다. 단순한 국민들의 수천만의 개인정보가 털린 것뿐만 아니라 실제 소상공인에 대한 갑질 문제나 노동권의 훼손 문제가 매우 심각한 기업의 문제이기 때문에 이 문제는 외교적인 사안을 넘어서서 국내에서 반드시 책임 있게 문제를 풀어가야 된다고 생각을 합니다. 그런 부분에서 지금 외교적인 사안 때문에 좀 뒤로 밀려 있는 온라인 독점 규제법 등등 온라인 플랫폼 환경을 정상화하기 위한 노력들이 정치권에서 활발하게 움직일 수 있도록 대통령께서도 한 번 더 챙겨주셨으면, 법과 제도를 챙겨주셨으면 좋겠다, 이 말씀을 드립니다. 그리고 두 번째로 대통령이 뵐 때마다 항상 말씀드렸는데요, 여전히 홈플러스 문제가 풀리지 않고 있습니다. 대통령께서 정치권의 노력으로 빼앗긴 이름을 찾은 노동절이 코앞입니다. 그럼에도 불구하고 10만의 노동자와 30만의 소상공인 등 지역 상권과 연계된 지역 붕괴 문제까지 이 홈플러스 문제는 여전히 진행 중입니다. 그런 부분에서 이게 단순한 한 기업의 경영 문제가 아니라 우리 우리 유통산업 시장과 그다음에 사모펀드의 약탈적인 기업 산영 문제 등 전반적인 문제가 얽혀 있기 때문에 이 사안은 이대로 그냥 노사 간의 문제나 기업 간의 문제를 좀 넘어서서 우리 좀 정부에서도 적극적으로 연합자산 관리에서 제3자 관리를 하는 부분까지 포함해서 한 번 더 신경을 써주시면 좋겠다, 이 말씀을 드립니다. 지금 삼보일배도 하고 단식도 하고 노동자들이 너무 애쓰고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이게 잘 풀어지지 않는 부분이 있기 때문에 어떻게든 해법을 마련하기 위해서 우리 모두가 좀 머리를 맞대는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 AI 시대의 전환에 관련해서 국민들의 일자리 불안과 정보 격차에 대한 논의가 많이 진척되고 있지는 않은 것 같습니다. 성장 담론으로 가다 보니까 이 그늘에 있는 일자리 문제와 정보 격차의 문제가 좀 뒷전으로 밀리는 건 아닌가, 이런 우려가 있습니다. 그런 부분에서 관계부처가 적극적인 대응 정책을 수립해 주도록 격려해 주시기를 부탁드립니다. 특히 취약한 환경의 노동자 서민이 배제되지 않도록 하는 부분에 대해서는 사실은 지금 적극적으로 준비해도 늦을 수 있다는 우려가 있습니다. 그런 부분에서 노버슨의 데이터세, 그리고 이제 사회연대기금 등 새로운 세제와 제도의 변화까지도 함께 모색하는 그런 시간이 빨리 좀 잡혔으면 좋겠다, 이 말씀을 드립니다. 그리고 마지막으로 노조법 2, 3조 개정 이후에 조금 전에 윤정호 원내대표님께서도 말씀하셨지만 사실은 이게 정착되는데 많은 노력을 한다 하더라도 여러 어려움이 있습니다. 특히 이게 노동부만의 노력으로는 어렵습니다. 관계부처들이 적극적으로 협력하지 않으면은 이 문제를 해결하기 어렵다는 생각을 가지고 있습니다. 이번에 화물연대 우리 노동자가 이 사안에서 적극적으로 원천 교섭이 이루어지지 않다 보니까 그걸 막는 과정에서 또 안타까운 죽음이 있었습니다. 오늘 다행히 원청과의 이제 합의가 됐다고는 하지만 그 후속 과제들이 여전히 남아 있습니다. 이 부분도 대통령께서 한 번 더 살펴주시면 좋겠다는 말씀을 드리고, 덧붙여서 제가 할 말이 많은데요. 사실 대통령님께서도 좀 관심을 갖고 함께 하셨던 개헌 문제가 이제 다음 달 열흘 정도 남았습니다. 그럼에도 불구하고 대통령께서 이제 정치권의 역할과 국정 현안을 좀 이렇게 구분하는 상태로 있기 때문에 국민들도 이 부분에 대해서 크게 관심을 안 갖고 이게 정치권의 단순한 논의로 이렇게 흘러가는 것 같습니다. 그런데 빛의 혁명을 만들었는데도 불구하고 헌법 개정을 통해 가지고 그 새로운 사회에 대한 구상을 이루지 않는다는 것은 또 정치권의 반기라고 생각을 합니다. 그런 부분에서 최소한의 합의를 이뤘던 이번 개헌이 정치권에서 조금 더 긴밀하게 논의되고 국민들의 변화를 만들어내는 새로운 대한민국의 초석이 될 수 있도록 대통령께서 한 번쯤 이 부분에 대해서 그 논의의 촉발을 좀 더 독려해 주셨으면 좋겠다, 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 다시 한번 이 자리를 마련해 주신 대통령님과 청와대 관계자들께 깊이 감사드리고요. 이런 현안들이 각계에서 계속 이루어질 수 있는 자리들이 더 충분히 있었으면 좋겠다, 이 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 네, 환영의 말씀은 환영합니다. 제가 지금 꽤 많은 시간이 지났는데 우리
소수야당 소속 의원 여러분들을 이제서 뵙게 돼서 좀 아쉽기는 합니다. 여러분도 하시고 싶은 말씀도 많을 테고 저도 여러분들한테 듣고 싶은 얘기도 많이 있는데 어쨌든 이런 시간을 좀 더 가져보도록 노력하겠습니다. 어쨌든 정치라고 하는 게 저는 본질적으로 남의 일을 대신하는 거다 이렇게 생각하는데 각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정으로 중요한 것은 국가나 또 국민들의 더 나은 삶과 미래가 아닌가 그렇게 생각합니다. 그래서 정치에서는 넓은 시야가 정말로 필요하다고 생각합니다. 작은 차이들이 있지요. 각자의 이익도 있지만 더 본질적으로는 국가와 국민을 위해서 어떤 게 더 나은지를 고민하고 또 누가 또 더 잘하나를 경쟁해서 국민들의 선택을 받는 게 진정한 정치가 아닐까 그런 생각을 합니다. 우리 국민 모두가 인지하고 있는 것처럼 최근에 대외적 상황이 매우 안 좋습니다. 지금 국내 상황도 매우 혼란스러웠지만 그건 뭐 우리 자체의 힘으로 이겨나갈 수 있는데 대외 환경이 악화되는 문제는 사실 우리만의 힘으로는 쉽지가 않습니다. 그래서 이런 어려운 상황을 이겨나가기 위해서는 특히나 국내에서의 좀 대외 관계에 있어서는 좀 입장을 공적으로 가져주면 좋겠다는 생각을 합니다. 특히 외교, 안보 이런 분야에 대해서는 다른 나라 사례들을 봐도 국내 문제에 대해서는 의견이 다투더라도 대외 문제에 대해서는 자해적 행위를 하는 경우는 찾기가 쉽지 않은데 아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아있는 것 같습니다. 뭐 여기 계신 분들이 그런다는 얘기는 전혀 아니고요. 어쨌든 우리 국민들이 보시기에 이 위기 상황을 극복하기 위해서 정치가 좀 통합의 영향을 발휘해 주면 좋겠다는 생각을 가지실 것 같습니다. 물론 그 중에 가장 큰 책임은 저한테 있죠. 어쨌든 저로도 노력할 텐데 모두가 함께 노력했으면 좋겠고 국민들의 힘을 모아서 이 대내외적인 어려움들을 슬기롭게 잘 이겨내 가면 좋겠습니다. 또 오늘 오랜만에 또 처음으로 오셨는데 하시고 싶은 말씀들이 많으실 테니까 저는 여기서 줄이도록 하겠습니다. 환영합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 참석하신 의원님들의 말씀은 5차를 진행하면서 순서대로 지금부터 제31차 수석 보좌관 회의를 시작하겠습니다. 대통령님의 모든 말씀이 있겠습니다. 네. 내일은 우리 정부 출범 이후에 처음으로 맞이하는 노동절입니다. 올해부터는 노동절이 노동이라는 정당한 이름을 되찾았을 뿐만 아니라 법정 공휴일로 지정도 됐기 때문에 그 의미가 매우 각별합니다. 내일 하루는 우리 모두가 노동의 가치와 의미를 함께 공유하고 되새기는 뜻깊은 시간이 되기를 바랍니다. 노동이 제대로 존중받고 대접받는 나라를 만들려면 노동시장의 격차 완화가 중요합니다. 또 작업 환경 안전에도 박차를 가해야 됩니다. 최근 산재 사망자가 감소하는 등 정책 효과가 조금은 가시화되고 있는데 현장 감독 강화와 관련 제도 개선에도 여전히 속도를 더 내야 되겠습니다. 비정규직 노동자의 노동 조건 역시 공정하고 합리적인 방향으로 개선해야 합니다. 대한민국에서는 정부가 가장 큰 사용자입니다. 정부부터 모범적인 사용자의 모습을 보여드려야 되겠습니다. 인공지능 대전환으로 노동과 산업 현장이 앞으로 근본적인 변화에 노출되게 됩니다. 이런 중차대한 도전을 이겨내려면 상생과 협력의 정신이 필요합니다. 사측은 노동자를 기업 운영의 소중한 동반자로 대우해야 합니다. 그리고 노동자, 노조도 책임의식을 함께 가져야 합니다. 그리고 노동자들 상호 간의 연대의식도 발휘해 주면 좋겠습니다. 고용에 있어서 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은 같은 입장을 가진
다른 노동자들과의 연대에서 나옵니다. 노동상권을 보장하는 이유도 바로 그런 것이죠. 그런데 일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만이 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 됩니다. 나만 살자가 아니고 노동자 모두가 또 국민 모두가 함께 살 수 있는 세상을 만들기 위해서 책임의식과 연대의식도 필요하겠습니다. 뭐 당연히 노동자뿐만이 아니라 사용자도 노동자에 대해서 똑같은 생각을 가져야 되겠죠. 우리 국민 모두가 가족 중에 누군가는 노동자이고 또 누군가는 사용자가 될 것이고 또 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국의 구성원이다라고 생각하고 역지사지하면서 함께 사는 세상을 만들어가면 좋겠습니다. 중동 전쟁의 영향으로 대외 여건이 매우 어렵지만 우리 경제가 견조한 회복 흐름을 꾸준하게 보여주고 있습니다. 다행스러운 일입니다. 지난 1분기 GDP 성장률이 5년 6개월 만에 사상 최고치를 기록한 데 이어서 4월 수출도 전년 동월 대비 상당한 폭의 증가가 확실시됩니다. 다만 미국과 이란의 종전 협상이 여전히 불투명하기 때문에 절대로 긴장의 끈을 놓을 수는 없습니다. 지금까지 잘해왔으니 앞으로도 별일 없겠지 하는 순간의 방심이 민생 경제에 심각한 충격을 줄 수도 있다는 긴장감을 가지고 비상체계 전반을 다시 점검해 보면 좋겠습니다. 특히 민생 물가 안정에 총력을 기울여야 합니다. 지난달 생산자 물가가 크게 올랐는데 통상 생산자 물가가 오르면 한두 달 뒤에 장바구니 물가도 영향을 받기 때문에 더욱더 적극적인 물가 안정 대책을 강화해야 합니다. 농축수산물 가격 안정과 물류비 부담 완화를 위해 보다 효과적인 방안을 한 번 더 찾아보면 좋겠습니다. 그리고 특히 매점 매석 같은 이 반사회적인 시장 교란 행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 단호하게 그리고 엄정하게 대응해 주시기 바랍니다. 내일부터 가정의 달 연휴가 시작됩니다. 연휴 기간에 전국적으로 이동이 많을 것입니다. 그런 만큼 안전대책 수립에 만전을 기해 주시기 바랍니다. 또 여름이 다가오고 있습니다. 폭염, 폭우, 가뭄 같은 재해대책, 순환대책도 지금부터 충실하게 사전 점검을 해야 되겠습니다. 여름철마다 빈발하는 밀폐 공간 질식사 등의 문제가 다시는 반복되지 않도록 확실한 대책을 시행해 주시기 바랍니다. 올여름이 순환, 수해, 자연재해 등등에 따른 우리 국민들의 생명과 재산 피해가 획기적으로 줄어드는 원년이 될 수 있도록 모두가 힘써 주시기 바랍니다. 이상입니다.